اور زندگی میں مداخلت نہ کر سکے. اب یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی اب شک رہ ہی نہیں گیا. جب 6 جج سپریم کورٹ کے اور اس کے بعد متفقہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو انہوں نے فل کورٹ میں کی تھی، جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہو گئے، باقی 6 جمع حسن گل اورنگزیب صاحب وہ جو ایک طرف تھے، وہ 7 اس انٹرفیئرنس کے خلاف تھے. اب چیف جسٹس جو معاونت کر دیتے تھے ہماری نگاہ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو مقاصد ہیں ان کے کہے ان کہے وہ کر جاتے تھے، اور انہوں نے بہت مقدمات کو تاخیر بھی کی، لمبی لمبی تاریخیں دی، اور ایک جماعت کو کوئی ریلیف نہیں دی. اب وہ بھی شامل ہو گئے. اب 8 کے 8 جج اس ہائی کورٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت ہوتی ہے. اب اگر مداخلت ہوتی ہے، اگر 8 جج ایک پورا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے اور ہمارے ماتحت ججوں پہ بھی ہوئی ہے، واقعات دیتے ہیں واقعات، تو جو تجاویز آج سپریم کورٹ نے منگائی ہیں اس کے بارے میں ان کے بارے میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ ہماری تجویز پہلی ہوگی کہ جو نام لیے گئے ہیں 6 ججوں کے خط میں اور جو نام دیے گئے ہیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے خط میں، وہ نام تو آشکار ہو گئے. ان افسروں پہ پہلے ٹرائل کریں، کیونکہ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو آپ جتنا مرضی آپ بنا لیں چارٹر آف ڈیموکریسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوگا. اور اطہر من اللہ صاحب نے جیسے کہا کلچر آف ڈیوینس چلتا رہے. سب سے پہلے ضرورت ہے کہ محاسبہ ہو ان کا جن کے نام لیے گئے، وہ بے نقاب بھی ہو. اس کے بعد ججز نے پروپوزل منگائے کہ آپ سب جتنے وکلاء تھے وہاں، بار ایسوسیشن کی بھی نمائندہ وکلاء تھے، بار کاؤنسل کی بھی نمائندہ وکلاء تھے، اور کچھ میرے جیسے تھے جنہوں نے اپنے نام سے خود پٹیشنر بن کے درخواست دے رکھی. اب میں نے پٹیشنر بن کے درخواست کیوں دے رکھی تھی؟ کیونکہ ذرا دشوار تھا اس وقت کوئی سائل ملنا، تو میں خود ہی سائل بن گیا. اور خواجہ احمد حسین صاحب میرے وکیل ہیں. اس سے پہلے میرے بڑے معتبر وکیل لطیف کھوسا صاحب ہیں، وہ 2 ملٹری کورٹس کو چیلنج جو کیا میں نے، اور دوسرا جو چیلنج کیا ہے یہ ڈس اپیئرنس گمشدگیوں کو. آج تاریخ پڑ گئی ہے 7 تاریخ. میں اس لیے بھی نہیں چاہتا تھا کہ لارجر بینچ فل کورٹ کے بینچ میں چلے جائیں تو اس سے اور تاخیر ہو جائے. ظاہر ہے اگر آپ سب ججوں کو بلانا شروع کر دیں سب اسٹیشن سے تو اور یہ ہمارے لیے ایک موضوع اور اچھا بینچ ہے. اور اگر ہمارے خلاف ہوئی تو اپیل کرنے کا حق تو ہمارے پاس ہوگا ہی. تو ہمیں 2 مواقع مل جائیں گے. اگر ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر حکومت کو دشواری اور مشکل بنے گی ایسے ججز کو ان کی باقاعدہ سوچ اور نیک نیتی کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو 5 ججز نے ملٹری کورٹس کو ختم کیا. صبح ہائی کورٹ نے بھی نا جو اوپینین دیا ہے کہ ان کی مداخلت ہوتی ہے. بیسر صاحب آپ سینئر وکیل ہیں، چیف جسٹس قاضی مجلس صاحب کے بننے کے بعد 1 سال میں سپریم کورٹ میں مقدمات 4,500 بڑھ گئے ہیں. تو کیا سیاسی مقدمات کے چکر میں عوامی مقدمات جو ہیں وہ بریک پہ جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے قاضی صاحب سے کیا مطالبہ ہے؟
क्या मशवरा नहीं मशवरा और ज़िंदगी में मदाखलत न कर सकते। अब ये तो एडमिटेड फैक्ट है, इसमें तो कोई अब शक रह ही नहीं गया। जब 6 जज सुप्रीम कोर्ट के और उसके बाद मुत्तफ़िका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो उन्होंने फुल कोर्ट में की थी, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हो गए, बाकी 6 जमा हसन गुल औरंगजेब साहब वो जो एक तरफ थे, वो 7 इस इंटरफियरेंस के खिलाफ थे। अब चीफ जस्टिस जो मुआवनत कर देते थे, हमारी निगाह में इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो मकासद हैं उनके कहे अनकहे वो कर जाते थे, और उन्होंने मुकदमात बहुत मुकदमात को ताख़ीर भी की, लंबी लंबी तारीखें दी, और एक जमात को कोई रिलीफ नहीं दी। अब वो भी शामिल हो गए। अब 8 के 8 जज उस हाई कोर्ट के वो कह रहे हैं कि ये मदाखलत होती है। अब अगर मदाखलत होती है, अगर 8 जज एक पूरा हाई कोर्ट कह रहा है कि मदाखलत होती है, और हमारे मातहत जजों पे भी हुई है, वाक़यात देते हैं वाक़यात, तो जो तजावीज़ आज सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई हैं उसके बारे में मैं उनके बारे में पहले ही अर्ज़ करूँ कि हमारी तजवीज़ पहली होगी कि जो नाम लिए गए हैं 6 जजों के ख़त में, और जो नाम दिए गए हैं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के खत, वो नाम तो आश्कार हो गए। उन अफसरों पे पहले ट्रायल करें, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो आप जितना मर्जी आप बना लें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, उस पर कोई अमल नहीं होगा। और अतर मिन अल्लाह साहब ने जैसे कहा, कल्चर ऑफ डीवियंस चलता रहे। सबसे पहले ज़रूरत है कि मुहासबा हो उनका, जिनके नाम लिए गए वो बेनकाब भी हो। उसके बाद जजेस ने प्रपोजल मंगाए कि आप सब जितने वकला थे वहाँ, बार एसोसिएशन के भी नुमाइंदा वकला थे, बार काउंसिल के भी नुमाइंदा वकला थे, और कुछ मेरे जैसे थे जिन्होंने अपने नाम से खुद पटिशनर बन के दरख्वास्त दे रखी। अब मैंने पटिशनर बन के दरख्वास्त क्यों दे रखी थी? क्योंकि ज़रा दुश्वार था उस वक्त कोई साइल मिलना, तो मैं खुद ही साइल बन गया। और ख्वाजा अहमद हुसैन साहब मेरे वकील हैं, इससे पहले मेरे बड़े मोतबर वकील लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो 2 मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज जो किया मैंने, और दूसरा जो चैलेंज किया है ये डिसअपीयरेंस गुमशुदियों को। आज तारीख पड़ गई है 7 तारीख। मैं इसलिए भी नहीं चाहता था कि लार्जर बेंच फुल कोर्ट के बेंच में चले जाएं, तो उससे और ताख़ीर हो जाए। ज़ाहिर है अगर आप सब जजों को बुलाना शुरू कर दें सब स्टेशन से, तो और से ये हमारे लिए एक मौजू और अच्छा बेंच है। और अगर हमारे ख़िलाफ़ हुई तो अपील करने का हक़ तो हमारे पास होगा ही, तो हमें 2 मौक़े मिल जाएंगे। अगर हमारे हक़ में फैसला आ गया तो फिर हुकूमत को दुश्वारी और मुश्किल बनेगी ऐसे जजेस को उनकी बाकायदा सोच और नेक नियति के साथ जो उन्होंने फैसला किया है, जो 5 जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म किया। सुबह हाई कोर्ट ने भी ना जो ओपिनियन दिया है कि इनकी मुदाखलत होती है। बैरिस्टर साहब, आप सीनियर वकील हैं, चीफ जस्टिस काजी माजिद साहब के बनने के बाद 1 साल में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा 4,500 बढ़ गए हैं, तो क्या सियासी मुकदमा के चक्कर में अवामी मुकदमा जो है वो देखते जा रहे हैं? इस हवाले से काजी माजिद साहब से क्या मशवरा?